관객 여러분을 환영합니다. 행복미래 상상극장의 문이 활짝 열립니다. 극장은요, 토론회를 겸한 이 극장은요, 여러분이 미처 보시지 못했던 자리가 될 겁니다. 토론이 언제든지 이 앞에 토론자들 사이에서만 이루어지고 우리는 듣고 그런 게 아니라 트위터를 사용해서 언제라도 이 내용에 함께 참여를 할 수 있는 열린 토론의 공간이 될 것이기 때문입니다. 오늘 저에게 주어진 이 소중한 시간을 저도 이 프로젝트를 좀 흉내를 내보면서 채워보기로 했습니다. 한 분 더 나오셨는데 아까 제가 게임 설명을 할 때 제일 갸웃한 표정을 지으셨던 분이 저는 궁금해가지고요. 이번에는 벌써 트위터 연습하시나 봅니다. 제가 뜨거운 눈길을 보내고 있는데 외면하고 있나 보겠습니다. 나와주세요. 네, 반갑습니다. 지금 파업 4회 축제고요. KBS 김현기 PD라고 합니다. 서강대 MBA 학생이고요. 여기 모임에 속해 계신 분 소개로 왔습니다. 네, 제가 그 느낌으로 그냥 골랐는데 참 잘 선정했다는 느낌이 듭니다. 왜냐하면 제가 여쭐 주제가 갈등이거든요. 갈등과 토론과 싸움. 제일 최근에 있었던 갈등, 상황, 뭐 생각나는 거 있어요? 누구랑도 좋죠. 남자친구랑 싸운 일도 갈등이고, 집사람하고 울컥했던 일도 갈등이고, 여러 가지가 있을 수 있습니다. 지금 나흘째 아주 심각한 갈등 중이라고 하셨어요. 아니, 파업을 왜 시작하신 거예요? 뭐 일단은 저희가 13개월쯤 전에 PD 기자들이 따로 이제 노조를 만들었어요. KBS 직원이 4,000명 되는데 여러 가지 사연상 좀 의견들이 맞지 않아서 젊은 PD 기자들 중심으로 저희가 1,000여 명 정도가 모여 있는데 그때 했던 파업을 요번에 징계를 내린 게 좀 있고요. 그리고 이제 저희 언론 특보로 오셨던 저희 선배이신 사장님께서 워낙 또 독특하신 분이라 말은 안 해요. 말을 안 통해요. 그래서 서로 소통이 안 돼서 본의 아니게 저 17년 차인데 20년 차 이하는 거의 다 참여하고 있을 정도로 상황이 심각하죠. MBC가 또 먼저 선빵을 쳐서 조금 티는 안 나는데 저희도 오래 갈 것 같습니다. 잘하시는 큰 박수. 근데 17년 차세요? 뭐 도대체 뭐 대학 나오시고 PD 하신 거잖아요, 그죠? 일단 동안이시죠. 최근에 뭐 다퉜던 일이나 기억나는 거 있으세요? 업무 쓰다가 교수님이랑 지원 방식을 해가지고 이견이 있었던 적이 있었죠. 왜요? 교수님 너무 빨리 진행을 하기 원하시고 저는 좀 눈릿하게 졸업 때까지 하고 싶은 게 있어서 결론이 났어. 또 교수님하고 싸우는 결론이 이 학생들 이해되죠. 네, 그래서 결국 맞춰드리는 건 결론이 났어요. 결론이 아직 없으시죠? 우리가 이겼죠. 두분께 다시 한번 네. PD께서는 그 집단이 공유하는 가치를 좀 관철시키기 위해서 그리고 내가 중요하다고 생각되는 점을 다른 사람에게 좀 어필하기 위해서 각각 두 분은 갈등을 겪으셨습니다. 좋아요. 우리가 이렇게 살면서 참 많은 이런저런 크고 작은 갈등들이 있습니다. 그 갈등은 뭐 때로는 굉장히 나에게 중요하기도 하고 아니면은 뭐 애인과 함께 뭐 어떤 저기 메뉴를 먹느냐로 시작된 것처럼 참
그렇지 않은 것도 있습니다. 그런데요, 그렇게 해서 생기는 크고 작은 남과 얻는 그런 갈등의 결과로 우리가 이렇게 한 걸음씩 나아간다고 볼 수가 있는 거잖아요. 개인하고 직접적으로 관련되고 또 급하다고 생각되는 것에는 우리가 에너지를 참 많이 쏟는데 상대적으로 우리 미래에 영향을 줄 수 있으면서도 당장 나한테 확 피부로 와닿지 않는 것들은 우리가 골치 아프다는 이유로 혹은 지금 뭐 그렇게 안 바쁘니까 그 문제가 그렇게 해서 바쁘지 않게 생각하는 경우가 참 많습니다. 오늘은 정말 여기 계신 분들이 소중한 시간을 내주셔서 이 자리에 오셨습니다. 이렇게 그래서 와주신 분들을 위해서 준비한 저희도 정말 특별한 분을 이 자리에 모시는 걸로 시작을 했습니다. 모두들 좋아해 주실 거라고 생각해요. 지금 하버드대에서 뭐 20년째 강의를 하고 계시면서 전 세계에서 아마도 그쵸? 지난해 가장 많은 책을 팔아치웠을 그분 누군지 아시겠어요? 아마 청중수도 제일 많은 수를 기록하셨을 그분이 오늘 이 토론회를 겸한 상상극장의 문을 열어주시기 위해서 모셨습니다. 여러분 박수 보내주시면 그분이 나오십니다. 교수님 나와주세요. One thing the world needs, one thing this country desperately needs, 박수 소리가 is a better way of conducting our political debates. We need to rediscover the lost art of democratic argument. Think about the arguments we have. Most of the time it's shouting matches on cable television, ideological food fights on the floor of Congress. Rarely articulate and defend and argue about those big moral questions in our politics. So what I would like to do today is have something of a discussion. Golf. Casey Martin, a few years ago, Casey Martin, did any of you hear about him? He is a very good golfer, but he had a disability. He had a bad leg, a circulatory problem, that made it very painful for him to walk the course. In fact, it carried risk of injury. He asked the PGA, the Professional Golfers Association, for permission to use a golf cart in the PGA tournaments. They said no. No, that would give you an unfair advantage. He sued, and his case went all the way to the Supreme Court, believe it or not, the case over the golf cart. He says, I'm a great golfer, I want to compete, but I need a golf cart to get from one hole to the next. Suppose you were on the Supreme Court, suppose you were deciding the justice of this case. How many here would say that Casey Martin does have a right to use a golf cart, and how many say no, he doesn't? All right, let's take a poll, show of hands. How many would rule in favor of Casey Martin? And how many would not? How many would say he doesn't? All right, we have a good division of opinion. Why would you say he should be able to use a golf cart? But what about walking from hole to hole? Walking the course is not part of the game of golf? All right, stay there, Charlie. Who has an answer? Who has an answer for Charlie? By the way, all right, who has an answer for Charlie? What would you say? The endurance element is a very important part of the game. Walking all those holes. That's part of the game of golf. Absolutely. What's your name? Warren. Warren. Charlie, what do you say to Warren? I'll stick to my original thesis. Well, Warren, are you a golfer? I am not a golfer. And I am. Okay. You know, it's interesting to get back from these cases and see how they shed light that a better way
to mutual respect is to engage directly with the moral convictions citizens bring to public life, rather than to require that people leave their deepest moral convictions outside politics before they enter. That, it seems to me, is a way to begin to restore the heart of democratic argument. Thank you very much. Thank you. 머리까지 전해주신 마이크 샌들 교수님께 다시 한번 큰 박수 부탁드립니다. 네, 고맙습니다. 오늘 저 많은 언론사 관계자분들께서 와주셨는데 뭐 KBS에서도 해주셨어요. EBS에서 오신 분 없으시죠? 네, 다행입니다. EBS에서 무단 왔어요. 어렵게 보여드립니다. 그러니까 민주적 논쟁이 참 중요하다. 뭐 이런 오늘 이 자리를 위해서 격한 격려의 메시지를 던져주셨는데요. 오늘 그렇게 민주적 논쟁을 되찾는 첫걸음이라고 표현해주신 그거를 저희도 한번 떼어보려고 합니다. 오늘의 토론회를 그러면 이제 본격적으로 시작을 하겠습니다. 아까요. 주제 먼저 말씀드리고 우리가 만드는 과학정책 그래서 주제는 과학기술 전담 부처로 필요한가에 대해서입니다. 여기에 대해서는 글쎄 여태까지 별 생각이 없었는데 좀 본격적으로 이 자리를 빌어 생각해볼까? 이럴 수도 있을 거고 이미 어떤 입장을 갖고 계신 분들도 있을 것 같아요. 앞에 나와서 말씀 주실 분 외에 그런 생각들을 갖고 계신 걸 트위터로 올려주실 수가 있습니다. 근데 트위터 다들 쓰세요? 아 정말요? 쓰시는 아니 안 쓰시는 분 좀 손을 어쨌든 뭐 나와주실 거니까 그렇군요. 그러면 다행입니다. 공간 이상은 되는 것 같네요. 사실 저도 트위터 계정만 있지 잘 하진 않습니다. 하지만 네 그러면 뭐 내가 할 얘기 있으면 내 옆에 사람한테 이렇게 좀 보내줘 이런 식으로 트위터 활용을 하는 연습을 먼저 해보고 토론자를 소개하려고 합니다. 그 트위터 화면 좀 띄울 수 있나요? 행복미래 상상극장을 준비한 정책과 미래 사단법인 정책과 미래입니다. 보이시죠? 여기 Policy and Future 해서 골뱅이하고 폴리퓨처를 한 다음에 그 뒤에다가 하고 싶으신 얘기를 붙이면 그러면은 네 오늘 이 토론에 관한 얘기가 쭉쭉쭉 올라갑니다. 저도 트위터 잘 모르니까 제가 틀렸으면 말씀 주시기 바랍니다. 그 파워 유저분께서 제가 맞게 말했죠? 그쵸? 골뱅이 하고 POLIFUTURE 하고 한자리 띄운 다음에 쓰면 되죠? 아무나 눈 좀 맞춰주시죠. 그쵸? 자 그러면은 트윗 잘 하시는 분들 한번 지금 스마트폰 들고 한번 접속해봐 주세요. 들어가셨어요? 그러면 이미 이렇게 막 올라가고 있군요. 네, 오늘 여기 앞에 있는 사회자에 대한 느낌을 5자로 트위터에 올려주시기 바랍니다. 제 말이 진담인지 농담인지 막 고민하고 계시죠? 저도 진담이라고 할까 농담이라고 할까 고민되는데 농담입니다. 예. 한번 살짝 보고 시작을 하려고요. 누구세요? 큰 박수. 누구세요? 누구세요? 절대 제가 뭐 사전에 이렇게 연습하거나 저기 시키거나 그런 거 없습니다. 과학기술 전담 부처 꼭 필요한가를 주제로 오늘 토론회를 시작하겠습니다. 저희가 준비한 에피소드 2가 되겠죠? 토론에 참석을 해주실 분을 제가 한 분 한 분 소개할게요. 자리로 올라오실 때마다
네, 박수 따뜻하게 부탁드립니다. 아, 그리고 네, 올라오실 때 전화기 꼭 가지고 나와주세요. 제가 이렇게 말씀드릴, 소개할 분들께 부탁드리겠습니다. 자, 제일 먼저요. 본 행사의 주최자이신 사단법인 정책과 미래 박영일 대표님을 이 자리로 모시겠습니다. 네, 다음은 사단법인 정책과 미래 공동대표이신 한미영 박사님 자리해 주십시오. 따뜻한 환영의 박수 승인 부탁드립니다. 사단법인 한국과학융합포럼 류강식 회장님이십니다. 다음은 중앙과학과학기자 박광준 기자께서 자리해 주시겠습니다. 먼저 퀘스트 원장이셨던 김도호 박사님. 국가과학기술위원회 박구선 국장님께서 자리하시겠습니다. 자, 끝으로 MBC 라디오 홍예원 부국장님 자리해 주시겠습니다. 조금 전까지 계셨는데 급한 전화가 오셨어요? 알겠습니다. 그러면은 이렇게 6분이 네, 자리가 괜찮으세요? 네. 좋습니다. 그러면 저는요 토론을 진행해 주실 분 박영일 유화여대 교수님이자 사단법인 정책과 미래 대표님께 마이크를 넘겨드리고 물러가겠습니다. 네, 말씀 주세요. 네, 감사합니다. 정다희 아나운서님께 큰 박수 다시 한번 보내주시면 제가 이 올린 게 나와야 되는데 사실 이 다음에 제가 최고의 아나 이렇게 써가지고 올렸는데 안녕하십니까. 방금 소개받은 이화여대학교의 박영일입니다. 제가 이 한미영 대표님과 같이 그리고 여러 회원님들 같이 해가지고 사단법인 정책과 미래라는 그런 이제 조그마한 연구 모임인데 저희가 그냥 아무것도 없이 모임하면 좀 어렵기 때문에 어떤 법인의 형태로 이렇게 조직의 형태를 갖추고서 연구 모임을 하고 있습니다. 그래서 오늘 저희가 처음으로 기획을 해서 이렇게 토론마당을 갖게 됐는데 많이 도와주시고 앞으로 이게 정례적으로 계속 이어질 예정입니다. 앞으로도 변함없이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 오늘 좋은 오프닝을 해주신 정다희 아나운서님께 감사를 드리고요. 제가 좀 앉아서 진행해도 되겠습니까? 네. 감사합니다. 오늘 저희 행복미래 상상극장의 두 번째 에피소드는 우리가 만드는 과학정책, 과학기술 전담부처 꼭 필요한가입니다. 여러 주제를 가지고 제가 고민을 했습니다만은 가장 그래도 이해하기 쉬운 주제부터 하는 게 좋겠다 해서 과학기술 전담부처에 관한 그 논의가 요새 여러 2012년 한국의 선택과 관련해서 여러 군데서 논의가 되고 있기 때문에 저희가 주제로 삼았습니다. 그리고 저 생각을 하지 않았는데 우리 이 에피소드 1에서 정다희 아나운서께서 말씀하셨듯이 이것도 역시 이제 과학기술계와 현 정부 간의 갈등이면 갈등입니다. 과학기술계에서는 다른 의견이 되고 있고 정부에서는 지금의 시스템이 좋다고 얘기를 하고 있기 때문에 갈등 아닌 갈등이다 이렇게 생각을 하고 있는데 제가 먼저 이제 말문을 여는 입장에서 보면 현재 이 과학기술 전담부처라는 게 있다가 있었던 것은 사실 우리나라로 봐서는 상당히 그러니까 전 세계적으로 봐서 상당히 예외적인 것이었습니다. 한국에 독특하게 있었고 그것이 또 이 남들에게 많이 연구의 그 대상이 됐던 그런 경우이기도 합니다. 그러다가 오랫동안 잘 있었죠. 1967년부터 시작해가지고 2007년까지 잘 있었습니다. 2008년 들어서 그 전담부처가 없어졌습니다. 그러니까 40년간 있다가 이제 없어졌기 때문에 그 없어질 때는 이제 여러 또 이유가 있었고 그래서 저희가 이제 이 없앤 그 행위 자체, 그다음에 없애는 과정에 관한 문제, 그리고 없앰으로서 생긴 긍정적인 효과와 부정적인 효과, 이런 것들이 이제 많은 그 논란이 되고 있고 거기에 대해서 각자가 다른 입장에서 많이 얘기를 할 수 있겠습니다. 일단 이제 과학기술계 입장에서 그리고 과학기술계에 종사했던 저 같은 사람의 입장에서 보면 기본적으로 이 과학기술계를 든든하게 받쳐주는 정부 기관이 하나 없어졌다 하는 것은
정책이나 사업의 효과면을 떠나서 심리적으로 하여간 큰 압박이다. 일단 이렇게 생각할 수 있겠습니다. 과학기술계에 계시는 분들의 표현을 그대로 빌리자면 이거는 이제 이 과학기술인의 그 자존심에 관한 문제다. 이렇게까지 표현하는 분도 있습니다. 즉 심리적인 압박과 자존심. 그러니까 우리를 어떻게 됐든 간에 어떤 상황에서든 간에 백업을 해주고 가끔은 뭐 괴롭힐 때도 있었겠죠. 그렇지만 그래도 대변해주고 뭐 어디 가서 호소할 창구가 있었고 그리고 어려울 때 어떤 일을 부탁을 했을 때 그것을 부탁할 수 있는 그런 창구가 있었던 지원해줬던 그런 기관이 어느 날 갑자기 없어졌다. 이것은 큰 이제 심리적인 압박이고 과학기술인의 그 자존심을 밟는 문제이다. 이런 그 논에서부터 시작이 됩니다. 반면에 이제 이러한 전담부처를 없앴던 쪽의 입장에서 보면은 좀 더 효과를 더 거두기 위해서, 더 나은 효과를 얻기 위해서 불가피한 조치다. 이제 이렇게 되겠습니다. 즉, 꼭 전담부처만이 과학기술을 하는 것이 아니고 여러 관련되는 기관들이 다 과학기술을 각자의 분야에서 백업을 해야 되고 또 효과를 내기 위해서는 부득이 과학기술이 고등교육과 합칠 수밖에 없었다. 이런 이 기본적인 이 논리를 갖고 있습니다. 그래서 이런 입장에 있을 때 우리가 이제 사실 필요로 하는 것은 그럼 실제로 있었을 때와 없었을 때 뭐 달라진 점이 실제로 뭐가 있었는지 하는 것을 좀 면밀히 보고 그리고 그럼으로써 이게 어떤 방향의 효과를 나타내고 있는지에 대해서 사실 좀 분석을 하고 이래야 될 때입니다. 지금 이제 2012년 말씀드린 대로 한국의 선택의 해를 맞이해서 그냥 반사적으로 예전에 있던 것을 없앴기 때문에 나는 다시 그것을 만들겠다. 뭐 이런 입장, 이런 것보다도 면밀한 효과 분석을 통해서 이게 필요하다, 필요하지 않다. 이런 결론을 내야 될 때다. 이렇게 말씀을 드립니다. 그런 점에서 여기 이제 우리 저희 같은 이 연구 모임을 같이 하시는 회원님들, 그리고 모신 전문가님들이 과학기술자들한테 좀 도와드려야 되느냐 하는 겁니다. 그래서 저는 과학과 기술을 나누는 것도 좀 이제는 안 맞다고 봅니다. 융합 하니까 과학기술도 이제 하나의 단어로 가야 된다는 것이고요. 또 과학을 도와주는 것도 과학기술 자체가 새로운 것을 만들어 나가는 거 아닙니까? 창조활동을 하는 얘기라고 해요. 가능한 자율적인 시스템. 그러니까 과학기술부가 생긴다 이런 문제가 아니고 가능한 과학기술을 하는 분들한테 좀 더 자율적인 시스템으로 가야 된다. 이런 거죠. 그래서 과학기술을 도와주는 새로운 것을 지내는 과거처럼 이렇게 좀 서로 못 믿어갖고 감독하고 부처에서는 감독하려고 노력하고 연구 현장에서는 공무원 보기 싫으니까 가능한 안 보는 게 좋다 이런 게 아니라 앞으로의 과학기술 지원해주는 정부 환경은 서로 믿고 따르고 참여하는 그런 환경이 된다. 그런 측면에서 어떤 변화가 모색이 돼야지 어떤 형태의 과학기술을 도와주는 정부부처가 생기든 아니면 정부부처의 역할을 명확히 대행하든 바람직한 과학기술 행정체제가 되지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. 과학기술부라는 것이 단독으로 있는 데가 거의 없는 게 현실입니다. 현실인데 있는 데가 또 있어요. 중국 같은 데는 과학기술부가 있습니다. 있지만 과학기술부를 두 번째 우리가 고려해야 될 것은 과학기술 전담 행정부처라는 것이 외국에 있다 없다 이런 걸 벤치마킹은 이제는 좀 고마했으면 좋겠습니다. 우리는 우리 나름대로의 체질이 있습니다. 음식에도 신토부르게 했듯이 우리에 맞는 걸 만들어야 된다는 것이죠. 그래서 그런 측면에서 좀 고려가 이 두 가지 측면이 고려돼서 과학기술을 도와주는 새로운 행정체제도 좋고 다른 어떤 지원 조직도 좋습니다. 그런 것들이 검토를 해야 될 그런 시점이지 않나 이런 생각을 해봅니다. 고맙습니다. 나는 이런 식으로 토론을 하자는 게 뭐 같은데 어쨌든 여기 시작하기 전에 참석해야 돼서 관련이 최근에 제 취재 같은 거 먼저 갔었는데 어쨌든 이슈 자체 아까 말씀하신 것처럼 이제 우리
과학기술계들은 뭐 있는 사람들은 잘 알고 느끼고 그렇지만 일반 국민들은 잘 모를 사항들이 것이다 라고 생각을 했었는데 이렇게 많이 사건에 관심을 가져주셔가지고 대화를 조직을 해야 될 것 같아요. 우선은 이제 아까 그 키워드는 뭐 이제 두 가지가 되어서 전담부서 있어야 되느냐 있으면 어떤 형태의 약간은 화두를 주셨는데 나는 기본적으로 전담부서가 있는 게 맞으리라고 봅니다. 없어진 거냐 떠나서 저는 이게 무슨 뭐 옛날에 있었기 때문에 이런 차원을 떠나서 지금 우리 국제 경쟁을 이렇게 딱 보면 결국 뭐가 좋습니까? 결국 그 기술력 가지고 국제 경쟁을 더 앞으로 해야 될 거라고 모든 사람들이 얘기하지 않습니까? 그러면 나라를 전체를 다스리는데 그게 과학이 됐든 기술이 됐든 과학과 기술이 됐든 과학기술이든 그거를 정말 올바르게 그 국제 환경에서 보는 데가 있어야 하는데 왜 그런 부처가 있어야 될까라고 생각하느냐. 그거는 뭐 중요한 의사결정을 하는 그 정부부처 사이드에서 각이나 내각에 그걸 가르치는 있어야 되겠다. 그런 뭐 그거는 그냥 단순히 연장선상에서가 아니고 근데 단순히 이거는 정부부처뿐만 아니라 입법이나 사법에도 그런 게 있는 게 맞으리라고 보는데 우선은 요번의 경우에 제가 과학기술단체 총연합회에서 2년 동안 우리 국회의원들께서 과학기술 이슈를 국회 활동을 하면서 얼마나 추구하고 계시는가 그걸 조사해 본 적이 있어요. 그런데 일단 교육과학기술위원회인데 교육과학기술위원회 국회의원 활동의 대부분이 교육의 문제입니다. 아니면 거의 전부 다 교육하고 지금은 교육의 상당 부분이 우리 정치나 뭐라 그러나 이데올로기하고도 연관되어 있잖아요. 그러니까 지금 국회조차도 중요한 국정을 다루는데 과학이 됐든 기술이 됐든 과학과 기술이 됐든 그걸로만 안 다룬다 이거죠. 그런 점에서는 저는 이제 옛날 형태에 떠나서 중요한 의사를 정하는 자리에 과학기술 대표라는 사람이 있어야 된다는 측면에서는 저는 있어야 된다고 보고요. 그 다음에 지나간 일은 뭐 그거야 다른 어떤 일을 내가 모르는 사람 때문에 떠나서 그 다음에 어떤 형태로 있느냐 하는 이슈를 좀 더 논의를 하는 것이 저는 지금 이 시점에 맞지 않겠다 이렇게 생각을 하는데 이제 과학기술부, 과학기술처 이런 형태로 이렇게 있는 나라는 적지만 뭐 특히 미국이라는 나라는 뭐 저는 우리가 이렇게 벤치마킹 대상이 아니라고 봅니다. 우리하고 다른 나라라고 보고 대부분의 나라는 어느 형태든 과학기술을 담당하는 정부의 행정담당부가 있다고 알고 있어요. 그게 인더스트리가 관여하는 데에 창원 형태로 됐든 어쨌든. 그러니까 그런 측면에서 그때 우리 시스템이 특별히 달랐다. 이렇게 하기보다는 앞으로 이제 우리가 과학과 기술 이슈가 주로 해결해야 될 부분이 뭐냐. 라는 이슈에 거기에 맞는 방식으로 그런 앞으로 행정조직이나 정부조직이 되는 형태로 되는 것이 이제 맞다라고 보고, 특히 아까 우리 박광준이라는 말씀하셨는데, 제가 이제 원장을 하면서 이렇게 외국 사람들하고 만나보고 그런 것만 그냥 가야지 말씀드리고, 상식과 말씀드릴게요. 제가 2008년인데, 아직 MB 정부가 들어왔을 때죠. 2008년이요. 네. 미국의 카스에서 차이니즈 아카데미 사이언스에서 9개 나라인가 8개 나라의 연구 소장들을 불러서 2박 3일을 과학기술을 그때는 이제 어떻게 가는 게 좋으냐 거버넌스 얘기를 하는 그런 미팅이 있었어요. 근데 그때가 어느 시기냐면은 제 기억에 맞는 일본의 노벨상을 받은 나라고, 근데 우리하고 옆에 또 중국 사람들이 노벨상 받은 사람들에다 또 다른 세션을 운영하고 이런 데 같이 한 적이 있었는데, 가서 보니까 두 가지만 내가 말씀드리겠습니다. 인도는 업소부로 참석을 했어요. 내가 과학기술 담당 차관인데 거기는 아마 과학기술부가 따로 있지 않고 어디에 있는 것 같아요. 피스트 원장이라는 사람을 해서 자기가 왔다 그랬거든요. 그게 상당히 의외지 않습니까? 왜냐하면 했더니 인도는 과학기술 정책이든 산업 정책이든 이런 걸 하면은 한국은 어떻게 아는데 라는 걸 꼭 자기들이
벤치마킹에서 넣어야 된다고 합니다. 그분 말을 그냥 사실인지 아닌지 확인을 못해는 그분 얘기입니다. 그래서 나하고 이제 다른 얘기 뭐 내가 보니까 별거 아닌 얘기도 많이 한 적이 있고 그런 게 하나 있고 그 다음에 또 하나 그때 제가 놀란 게 이제 저는 그 유럽의 이제 독일 시스템을 좀 아는 편이다라고 생각을 했는데 막스 프랑크 인스티튜트 대세시합니다. 막스 프랑크 인스티튜트의 어떤 대표하는 사람이 자기 최근에 제도가 바뀌는 거. 그 다음에 프랑스의 CNRS라고 국가부 조직이거든요. 거기서 어떻게 바꾸고 싶은가 라는 거를 얘기를 하는데 저는 상당히 의외였어요. 그래서 내가 이제 점심 시간에 지금 말이야 그거 따라가려고 열심히 하는데 왜 또 바꾸냐 너희는. 그랬더니 이 사람들의 의견이 아주 의외였습니다. 나한테. 이제 일본이라는 나라가 저렇게 잘 된 그럴 때만 해도 이렇게 눈에 안 띄었는데 이 한국이 말이지 아까 뭐 지표도 말씀하셨지만 그 사람들이 얘기하는 건 과학기술을 얘기하는 거예요. 우리 산업기술. 이런 걸 가는데 그 다음에 우리가 그런 어떤 과학기술 정책을 어그레시브하게 쓰는 이런 부분이 자기들이 그냥 가만히 있을 수가 없다. 나한테 표현을 그렇게 그렇게 다는 아니라고 그러는데 그리고 한국을 배치면서 중국이 분명히 어떻게 갈 텐데 자기들도 이렇게 있을 수가 없다. 라고 이렇게 얘기를 하는 그런 경험이 있는데 그런 측면에서는 사실은 특별히 준비가 없이 이런 정보들을 갑자기 없앤 거는 과거에 어쨌든 간에 너무 큰 단절이었다는 점에서는 그거는 분명히 반성을 할 일이라고 생각합니다. 저도 공감합니다. 앞에서 이제 많은 분들 말씀해 주셨는데 2008년에 인수위에서 부처가 18개 있는데 15개로 줄였습니다. 그래서 그거를 그 다음에 2월에 국회에서 인준을 했는데 그때 없어진 3개 부처가 뭐냐면은 해양수산부, 과학기술부, 정보통신부였죠. 세 가지가 없어졌습니다. 그래서 거기에 따라서 생긴 이제 부작용이랄까 이제 그 정책이 없어지면서 어떤 일이 일어났냐면은 어떤 기사를 봤더니 정보통신 분야의 퇴조. 그래서 세계 제가 좀 조사를 했는데 세계 정보통신기술 개발지수라는 게 있다고 합니다. 그래서 2007년에 부터 2002년 동안 연속 우리나라가 1위를 했는데 2010년이 돼서 3위로 떨어졌고요. 그 다음에 국제 IT 경쟁력 지수라는 것은 2011년에 16위로 떨어졌다고 합니다. 그래서 범국가적인 IT 전략이 실종됐다. 이렇게 얘기를 하고 그 다음에 이제 과학기술부 쪽에서는 나로호 발사가 실패했다. 그 다음에 해양수산부가 없어짐으로 해서는 해양 정책이 실종됐다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 그리고 이제 2012년도에 우리가 교육과학기술부로 되면서 이제 과학 쪽이 굉장히 치인다 이렇게 얘기를 하고 있는데 그 신뢰로 볼 때 업무 보고 자료 중에서 핵심 추진 과제는 교육은 13페이지가 되고 있는 반면에 과학기술은 4페이지 정도라고 해요. 예산은 교육은 45조 4,911억 원, 과학기술은 4조 1,154억 원, 그래서 10분의 1입니다. 조직을 보면 4개의 실이 있는데 그 중에서 1개의 실만이 순수 과학기술 쪽이죠. 연구개발정책실. 그 다음에 보면은 1차관 밑에 기획조정실이 있고 인재정책실이 있고 학교지원국, 교육복지국, 교육정보통계국이 있는데 비해서 2차관 밑에는 연구개발정책실, 대학지원실. 그래서 이제 조직도 굉장히 이제 쪼그라들었고 반면에 이제 2011년도 3월에 국가위가 출범을 했고 10월에 원자력안전위원회가 출범을 했습니다. 이렇게 돼서 이제 어떻게 보면은 위원회가 2개가 늘어났기 때문에 오히려 더 늘어난 게 아니라 이렇게 얘기를 하고 있죠. 그런데 처음에 이제 2008년도 그때 그 부처 통폐합을 하면서 교육과학기술부로 되면서 이명박 대통령이 뭐라고 말씀하셨냐면 교육과 과학기술의 화학적인 결합이 필요하다 이렇게 말씀하셨습니다. 화학적 결합이라는 것을 과학적 용어로 해석을 하면 기존의 성질은 없어지고 새로운 것이 생기는 것이 화학적 결합입니다. 교육과 과학기술이 과연 그것이 원래의 성질이 없어지고 새로운 것이 생길 수 있는 성질의 것인지는 잘 모르겠는데 어쨌거나 그렇게 생각을 했을 때 국가위나 원안위가 생겼다는 것은 이건 좀 뭔가 좀 앞뒤가 맞지 않지 않느냐 이런 생각을 하게 되죠.
여러 선생님들 말씀하시고 또 저도 이제 과학자의 한 사람이고 우리가 많은 과학기술자들이 얘기하기를 전담부처는 좀 컨트롤 타워가 있어야 되는 것처럼 있는 것이 중요하다, 있어야 된다 이런 의견이 모아지고 있고 현재 또 이제 앞으로 정당에서 정책이 나와봐야지 알겠지만 여러 당들이 과학기술 전담부처는 생겨야 된다고 생각을 하는 것 같습니다. 그러면은 이제 아까 금 원장님도 말씀하셨다시피 그게 생길 때 어떤 형태로 생겨야 될 거냐 이런 것들을 얘기를 해야 되는데 제 생각에는 이제 입안이나 정책이 입안하고 집행이 좀 한 군데서 이루어지는 형태가 좋을 것 같고 그 다음에 여러 가지 과학기술하고 미래의 전략 같은 것들을 합해서 할 수 있는 그러한 식의 형태가 돼야 되지 않을까 생각을 합니다. 현재 우리 박영근 대표님께서 하시고 계신 그 과총정책연구소도 그렇고 스태피도 그렇고 여러 군데서 아마 이러한 그 거버넌스가 어떻게 돼야 될 건가를 이제 연구를 하고 있는 것을 같은데 뭐 이런 정도의 말씀을 저는 드리고 그 다음에 토론은 다시 또 진행을 하는 것이 좋을 것 같습니다. 감사합니다. 예, 좋은 말씀들 감사합니다. 토론은 이거 가지고 계속하면은 진짜 무제한으로 해야 되는데. 식사들은 사실 하셔야 되거든요. 식사들을. 그래서 예, 식사도 해야 되고 제가 에피소드 3도 봐야 되고 또 이런 상황입니다. 그래서 제가 이제 말씀하신 것들을 정리하면 이제 어떤 형태든 간에 과학기술을 다루는 그걸 검토하는 그런 그 조직이나 기능이 뭐 필요하다. 그런데 그것이 예전과 같은 것은 아닐 것이다. 다른 차원에서 우리가 생각을 좀 해봐야 된다. 이에 대해서 아니면 거버넌스 자체에서 논의를 하고 있지만 이 전담부처의 문제 못지않게 이제 정부와 출연 연구기 아니라 대학이나 이런 그 연구 지체와의 관계에 관한 거버넌스. 그 다음에 아까 박부선 박사 잠시 지적했지만 이 전문가들이 좀 더 이 과학기술 정책의 결정에 이렇게 관여를 하고 그것을 책임을 지는 이러한 그 전문가 참여에 의한 또 증거 기반의 그런 정책 뭐 이런 것에 대한 그 거버넌스까지 같이 검토가 돼야 되는 그런 상황입니다. 좀 제가 아쉬운 점이 있지만 좀 마무리를 하기 위해서 간략하게 만약에 본인이 과학기술 그 전담부처에 대해서 뭐 설계를 한다는 권한이 주어지면 무엇을 고려하겠다 딱 한 가지씩만 이렇게 말씀을 하면서 그러니까 어떤 점을 고려하고 싶다 아니면 어떤 점이 반드시 고려됐으면 좋겠다 누군가 설계한다 그러면 그러니까 과학기술 관련되는 행정기관의 그 거버넌스를 그린다고 하면 뭐 현재의 것이든 새로운 것이든 그린다고 할 때 내가 하면 아니면 누군가 한다 그러면 반드시 이것만은 좀 고려해 줬으면 좋겠다 하는 것 하나씩 좀 제안하는 걸로 해서 오늘 토론을 마쳤으면 합니다. 이번에도 거꾸로 가볼게요. 우리 유 박사님이 아까 제 옆에 다 폭탄을 맞았기 때문에 오늘 거기서 이번에는 좀 추상적인 얘기인지 모르겠지만 저는 나중에 한번 그 말을 붙였는데 과학 미래 전략이 좀 합해진 그런 식의 기구가 있었으면 좋겠고 그 다음에 기획하고 집행이 같이 이루어지는 그런 정도로 말씀을 드리겠습니다. 아주 어려운 문제인데 저는 이 전담 부처가 어쩌면 이제 그때 얘기한 옛날 우리 처음처럼 모든 부처의 이슈를 다 들여다볼 수 있는 그런 기능을 가져야 될 거라고 보고 그 다음에 특히 그 정도가 아니라 우리 이제 그 정부에 쓰는 돈의 거의 3배를 민간이 기술개발하는 데 쓰잖아요. 그것까지도 너 뭐 해라라고 지적은 할 수는 없더라도 최소한 아까 뭐 미래기획이라는 그런 뜻일 텐데 그것까지도 같이 들여다보고 이렇게 그 나라 전체를 고민하는 그런 기능까지 가졌으면 좋겠어요. 희망해 주시는 사항을 다 말씀해 주셔서 고맙습니다. 그 과학기술이라는 게 특징이 있지 않습니까? 선대하듯이 50% 이상이 참석한다고 했을 때 답이 과학기술에서 나오는 것이 아닙니다. 한 사람의 위대한 과학자가 답을 찾는 과정입니다. 그래서 저는 과학기술 행정이 만약 행정체제가 미래에 어떤 행정으로 생긴다면 우리 링컨 대통령 말씀하셨듯이 과학기술인이 과학기술을 위해서 과학기술에 의해서 의견을 그리고 과학기술 자체가
과학기술적인 논리에서 판단하는 좀 그런 환경이 만들어지면 가장 바람직한 모습이지 않을까 싶습니다. 예, 저는 제가 만약에 이 대통령이 되거나 뭐 해서 이런 걸 다 설계한다면 우리나라 이 과학기술 예산을 총괄하는 것뿐만이 아니라 집행하는 것까지 몽땅 그거를 관여하고 손아귀 탁 쥐고 할 수 있는 그 강력한 체제를 만들었으면 합니다. 저는 뭐 더 강력하게 과학기술을 침추게 하면은 뭐 나라가 잘 살지 않을까. 그래서 과학자를 춤추게 하려면 모든 국정 운영에 과학기술이 중심이 있어야 되고, 그럼 어떤 체제든 간에 과학기술에 대한 믿음 갖고 의지를 보이는 그런 체제가 된다. 그러려면은 그 방법에 아마 각 부처에 흩어져 있는 모든 R&D 기능, 중국 땡기면 한 군데 모아서 되는 거예요. 그러면 우리나라 그 예산이 많은 게 아니에요. 그 지금 예산은 우리가 지금 미국에 10분 정도 되고 GDP에 3.5 정도 되는 것 같은데, 그 많은 예산 효율적으로 집행하려면은 아주 많은 민간 전문가들이 참여해서 이제 그걸 잘 집행해야 되는데, 어쨌든 간에 그거를 집행하는 데 있어서의 그런 효율을 향상하기 위해서는 한 군데 모아서 많은 그 민간 전문가들이 참여해서 그걸 집행할 수 있도록 만드는 그 시스템. 그리고 무엇보다 아까 말씀드린 것처럼 대통령이 관심 보여야 된다는 데 대해서 말씀드리겠습니다. 네, 감사합니다. 저는 이제 맨 끝에 하니까 앞에 있던 분들도 전부 다 써하면 되겠습니다. 써하면 될 것 같고. 제가, 마지막으로 여러분 여쭙겠습니다, 여러분께. 지금 여기 패널에 토의에 참여하셨던 분들이 말씀하신 사항에 대해서 찬성하시는 분 한번 손 한번 들어보십시오. 찬성하는 분이 이렇게 반대하는 분 손 한번 들어보십시오. 예, 저희 이 마당에서 토론이 안 되겠습니다. 어쨌든 간에 지금 과학기술 관련되는 그 기능을 갖는 부처에 대한 기대가 크다 이런 말씀을 드리면서 이런 희망들이 잘 이루어질 수 있게 하는데 우리 모두가 좀 힘을 좀 모았으면 좋겠다 이런 말씀을 드립니다. 아쉽지만 제가 이번 에피소드 2는 여기서 마치고 제가 다음 순서에 진행을 하고 처음이니까 너무 무겁게 하지 않고 가볍게 가는 게 좋겠다 이렇게 생각합니다. 여러분 감사합니다. 네, 6분의 토론 함께 했습니다. 잠시 더 앉아 계셔 주시면 고맙겠습니다. 저희 왜 트위터 쭉 같이 올라갔는데 말씀하시느라고 아마 이쪽 스크린에는 별로 시선 못 주셨을 것 같거든요. 아까 계속 우리 폴리퓨처만 이렇게 올라와가지고 걱정이 됐는데 뭐가 창을 올리는 법을 잘 몰랐던 모양이에요. 네, 아마도 @폴리퓨처를 넣으면 여기에 대해서 말씀 주신 분들 의견이 있을 것 같습니다. 자, 떠라야. 여기 올라온 질문 같은 게 있다면 좀 간추려서 답변을 좀 듣고, 그리고 경품 추천까지 함께 해주시고 자리해 주시면 될 것 같아요. 그러게요. 이제 나오나? 사무총장님이시죠? 네. 자, 한번 밑으로 한번 같이 읽어볼까요? 그러게요. 많이 의견들을 주셨는데 이렇게 하나하나 담아가면서 정말 그럴까요? 어느 시점에 나온 말일까요? 정말 궁금합니다. 네. 여기서부터군요. 네, 알겠습니다. 저는 사실 과학기술에 대해서 뭘 잘 알겠습니까? 잘 모릅니다. 다만 저는 지금 이제 이데일리 채널에 있는 이슈투데이라는 프로그램을 진행하는데 그냥 뉴스입니다. 종합 뉴스인데요. 보면은 우리나라 무역으로 먹고 사는 나라 이런 얘기하고, 그 다음에 수출 강국인 우리나라가 몇 개월 만에 적자를 겪었다 이런 말 나오고, 수출의 대부분이 기술, 기계 이런 업종에서 나온다 이런 거를 제가 전했던 기억은 나요.
근데 그 밑바탕에 과학 기술의 발전이 없으면은 안 되는 거 아닌가요? 네, 그런데 이런 부분에 대해서 소홀하면서 늘 수출 뭐 걱정하고 육성해야 된다고 말을 하는 게 글쎄요, 뭐 연관관계가 있도록 잘 지금 되는 건지 모르겠다, 이런 생각점도 들었습니다. 자, 6분께 다시 한번 큰 박수 보내주십시오. 끝으로 저도 오늘 시간이요, 개인적으로 그 시사와 교양과 오락의 깨알 같은 조합 정도 되지 않을까 싶어요. 6분이 여기 경품권 저희 걷었거든요. 한 분씩 추첨을 해주셨으면 좋겠어요. 아까 제가 전화기 가지고 올라와 달라고 부탁드린 거 기억나십니까? 네, 여기 보면 전화번호가 적혀 있거든요. 다들 적으셨죠? 자, 보시는 번호로 지금 전화 걸어주시기 바랍니다. 네, 전화기가 울릴지 한번 두근두근 되는 마음으로. 네. 본인 전화번호를 누르시면 안 되겠습니다. 총 6분께 선물이 가겠죠? 말씀드렸지만 2년과 소통의 장이잖아요. 전화기가 울리면 그분이 손을 들어주시고 번호 확인한 다음에 이쪽으로 가셔서 인사하는. 울렸어요. 통화를 하세요. 최혜수님. 전미 씨가 당첨입니다. 자, 이렇게, 네네. 이렇게 한 번씩 이렇게 들어가 주시면서 자리로 돌아가 주시면 되겠습니다. 축하드립니다. 전화 받아요. 이은희 씨 전화 받으신 분? 네. 이 청년들은 또 누군가, 여러분? 어린 시절 하시겠죠? 네, 이 청년들은요, 연세대학교 스킨스쿠버 다이빙 팀입니다. 스킨스쿠버 나오시면 안 보여주실 것 같아요. 그럼, 그래요? 숨어 있는 거구나. 되게 숨세. 자, 낮에 수업 듣고 지금 저녁인데 한참 친구들에게 신촌 일대의 대회하고 딱 어울릴 것 같은 분들이 지금 3월 초구나, 그렇죠? 그러면 뭐 각종 대면식과 뭐 MT와 한참 바쁠 분들이 지금 이곳 이 자리에 들어오세요. 한참 뭐 MT라고 하셔서 좋아요. 이분들이 왜 여기 이렇게 서 있는 걸까요? 네. 과연 이분들이 말하는, 이거 잘 될까? 이분들이 말하고 싶은 불편한 대화는 무엇일까요? 네, 지금부터 확인하시죠. 박수 주세요. 어린이 여러분 모두 모였나요? 네. 너무 반응이 적습니다. 다시 하겠습니다. 어린이 여러분 모두 여기 모였나요? 네. 감사합니다. 야, 빨리 끄는 유치원 4박 유치원 시간이에요. 우리는 19세 나영이 그리고 영원한 국민 MC 메뚜기 동생 사막이에요. 하나도 안 남았죠? 왜냐면 저 딱 짝퉁이니까요. 자, 그러면은 오늘 시간에는 여러분의 장래 희망에 대해 알아볼까요? 저는 고위공직자가 되고 싶어요. 고위공직자가 되면 어떻게 해야 할까요? 뿌잉뿌잉. 우리 어린이 여러분 안녕하세요. 저는 우리 어린이 여러분들의 진학상담 선생님 일수꾼이에요. 네. 우리 어린이 여러분, 이 너무 다 늙었네요. 여러분, 고위공무원이 되는 건 어렵지 않아요. 그냥 고등학교 졸업 후 우리나라에서 이름만 들어도 아는 세개 대학 중 하나만 가면 돼요. 3개나 되니까 보기 엄청 많죠? 너무 쉬워요. 이렇게 대학에 등록하게 되면 4년간 학비가 적게는 5천만 원, 많게는 2억이 드는데 걱정하지 마세요. 일단 부모님께 받았으면 돼요. 거기에 행정고시학원에 등록하게 되면 책값이 40만 원, 동영상 강의료가 한 달에 30만 원씩 드는데 이것도 걱정하지 마세요. 이것도 일단 부모님께 받았으면 돼요. 근데 부모님께 받았으니 죄송해서 안 되겠다고요? 그럼 편의점에서 알바를 하면 돼요. 학교 강의 듣고 학원 강의 듣고 편의점에서 언제 알바를 하냐고요? 그건
10시간 자고 10시간 공부하고 10시간 일하고 4시간만 자면 돼요. 그렇게 4년간 생활하면 여러분들 운 좋게 고시 합격할 수 있어요. 전국 고시생 10,000명 중에 200등 안에만 들면 돼요. 1년에 200명이나 뽑으니까 너무 쉽죠? 이렇게 고시 합격하게 되면 드디어 정부 부처에 배치가 돼요. 정부 부처에 배치가 돼서 5년 동안만 일하면 여러분들은 여태까지 공부했던 본전을 뽑을 수가 있어요. 근데 5년 안에 부처가 폐지되면 어떡하냐고요? 여러분 다음 대선에 기다리면 돼요. 이렇게 30년 동안 부처 통폐합 6번만 겪고 사건 사고 없이 금명성실하게 일만 하면 여러분들은 50이 넘어서 서기관이 돼요. 그런데 그때 40대 미국 아이비리그 대학 박사 출신이 장관으로 와요. 그러면 여러분은 그분께 90도로 깍듯이 인사하고 그분의 비율을 열심히 맞춘다면 여러분들은 정년퇴임까지 문제 없어요. 어때요 여러분? 고위공무원 되는 거 참 쉽죠? 네. 고위공무원이 돼서 부처 통폐합 되는 거 한번 막아봐요. 브리핑을 시작하겠습니다. 현금 10억을 10분 안에 내지 않으면 부처가 폐지된다고 합니다. 야, 안 돼! 야, 생각을 해봐. 10분 안에 그만한 사람들을 어떻게 설득을 해? 우리나라 공무원이 100만 명이 돼, 100만 명. 10대 1이라 쳐도 그 사람들 설득하는데 10만 명이 필요해, 10만 명? 그 10만 명을 공무원을 더 뽑으면 110만 명이 되고, 또 11만 명 필요해서 121만 명 되고, 이런 식으로 가다 5천만 명이 다 공무원 되는데요? 그러면 우리나라 국가 디폴트 사태에 빠져요. 그러면은 그 책임자를 문책하겠지. 그럼 나는 이 땅에 설 곳이 없어가지고 나사에 협조를 얻겠지? 나사에서 또 우주비행선 타가지고 내가 우주비행선 비행해서 운전하다 보면 내 이것도 은근히 또 비행을 잘해. 이래가지고 또 기분 좋아가지고 우주선 열심히 운전하다 보면 태양계를 벗어나요. 그러면 내가 나 지금 우주선이 고장나면 우주미아가 되겠지. 야, 안 돼. 부처가 통폐합 때문에 나 우주미아가 된단 말이야. 지금 뭐하는 겁니까? 부처가 위험에 빠졌는데 이제부터 내 지시에 따른다. 이럴 수가 있습니다. 아이. 다음 정권 중에서 보통의 의상을 입고 국가를 지휘하도록 하겠다. 근데 만든 옷이 없습니다. 그래? 만든 옷이 없겠지? 내가 말하면서 좀 그렇다. 야. 안 되겠다. 야, 사람 불러야 돼. 아이고, 이 뚱뚱해가지고 뭘 하겠다고 뭘 또 사람을 불러요. 일로 와봐, 일로 와봐. 이게 말이야. 우리가 이 문제를 해결하려면 일단 범인이 요구한 게 뭔지를 알아야 돼. 범인이 요구한 게 뭐야? 10분 안에 현금 10억을 아무도 모르게 입금시켜달라고 합니다. 10억 좋아하네. 10억을 어떻게 뽑아? 지금 이 시간에 은행도 문 닫아놨어. 내가 지금 조용히 뽑아오라니까 혼자 또 이렇게 현금 인출기 가야겠지. 가가지고 카드 넣고 이제 인출 누르고 100만원 누르고 이렇게 뽑으면 또 100만원이 나와. 근데 10억을 뽑으려면 100만원씩 1000번을 뽑아야 돼요. 1000번을. 그래, 내가 1000번만 하면 되겠지. 이제 카드를 넣고 하는데 왠지 뒤에서 느낌이 이상해. 그래서 이렇게 쳐다보면 어떤 아줌마가 이라고 쳐보고 있거든. 내가 또 긴장돼가지고 현금 인출을 못 누르고 또 조회를 눌렀어요. 그럼 또 카드가 또 나와. 그래가지고 다시 뒤에 쳐다보니까 또 아줌마가 이라고 쳐다보면서 나는 금방이면 끝나는데 이러고 앉았는데 내가 잘도 뽑겠다. 그래가지고 아주머니 먼저 하십시오. 이러면 아줌마가 통장 정리를 하는데 1년치를 하고 있어. 그냥 계속 다 끝났다 싶으면 다른 통장 또 꺼내서 또 지직 하고 있는 이러고 있는데 내가 언제 할 수가 없어. 그래 뭐 인정해. 아줌마가 갔어. 아줌마 없었어. 그래, 아줌마 없어서 내가 100억을 딱 뽑아. 그럼 이걸 또 그냥 줄 수 있어. 안 돼. 내가 다 하나 둘씩 세봐야 된단 말이야. 하나 둘 셋 넷 다섯 여섯 일곱 여덟 아홉 열 하나 둘 셋 넷 다섯. 안 돼. 시간 없어. 안 돼. 그래. 지금 대통령님께서 나오고 계십니다. 이제 차렷, 경례. 바로 등장 김동현. 하하하, 고생이 많아요. 부장 김원효. 하하하, 와이프는 잘 있지요? 이혼했습니다. 부자 김준현. 하하하, 새해 가족 모임 때 할머니랑 왔었던가요? 마누라입니다. 이게 뭐야? 1분 남았는데 지금 뭐하고 있는 거야? 첫 통폐합 되면 책임질 각오는 돼 있겠지? 대통령님만 책임지시면 됩니다. 세상에는 참 감사한 이들이 많습니다. 과학기술 부처가 생겨서 일어나는 감사한 일들에 대해 이야기해보도록 하겠습니다. 여러분 모두 힘내십시오.
감사합니다. 감사합니다. 영어로 땡큐. 땡큐. 중국어 시시. 시시. 일본어로 아리가또라고 하지요. 감사합니다. 감사합니다. 과학 잘해. 오빠 맞는 과학 시간 그리워서 아 맞는 내가 빈제 고생했네. 감사합니다. 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 돈이 없어서 유학 못 가고 대출받아 돈에 대학 석사 갔는데 교수님이 미국인이네. 감사합니다. 감사합니다. 영어 강의 잘 들리네. 감사합니다. 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 취직하려고 면접 봤는데 면접관이 질문할까 걱정했는데 아 이공계라 그냥 합격. 감사합니다. 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 회사 간두고 창업했는데 자본금이 너무 없어 울고 있는데 인체 육성 지원금이 감사합니다. 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 이 모든 일에 정말로 감사합니다. 정체가 뭐야? 누구냐 너는? 네, 안녕하세요. 저희는 NC 스킨스쿠버 동아리 43기 단원입니다. 반갑습니다. 네, 저희 여기 정책과 미래에 있는 한미영 선배님이 저희 동아리 선배님이셔서 네, 저 좀 많이 차이 나죠? 37년 차이 나는데 네, 저희 동아리 좀 끈끈한 인연 때문에 이렇게 좋은 자리에 참석하게 돼서 선배님들하고 함께 할 수 있어서 반가운 생각입니다. 감사합니다. 네, 안녕하세요. 저는 연세대학교